नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा प्रियांशु प्राप्तिर बाहागर कहानी को आरंभ शेष जाए शुणापी आपण मानू अनुरोध रहा। ड्राइवर को कहले मो फुली हाथ को देखि पचारे बेसी कष्ट लगुच कि मना करू करू से तांको हाथ रे मो हाथ को आउजे रखिले एवं पचारे आराम लगुच तांको चाही हाँ कहली। पवन रे उड़ुथिबा मन एवं चुटी बोल मानु नथिला। प्रियांशु रुह कही धीरे मो उड़ुथिबा चुटी को कान पछरे गुंजी देले एवं झरका ऊपर को उठेई कहले से दिन मो कथा मानी तुमे मंदिर आसिल एवं ए सबु अप्रीतिकर परिस्थितिर सम्मुखीन हेबाकू पड़िला। तुमको व्यस्त भय एवं चिंता तुमर मु बुझी पारुथुली किंतु तुमे अथय हेउथुबारु बड़ पाटिरे किछि कहि देइथिली। ए सबु पई तुमको भूल मागुछि। घरे मध्य बहुत व्यस्त हेउथिबे केजाणी कौन भावुथिबे आगरे गोटिए होटेल की ढाबा देखी रही फोन करी जणै देबाकू पड़िबो। मो फोन रे चार्ज नहीं कहूथुले प्रियांशु। मु कौन कहिबी बुझी पारु नथिली। हल्का हसी कहली जहा गला छाड़ी दियो एबे तो भलरे घर को फेरुछे। एती कही बाहर को देखिबाकू लागिली। पाखरे बसिथिले से सेथिपाई आउ थरे जेमिति आखिरे आखि न मिशु सेथिपाई सतर्क रहिली। सूर्य आसी मुंड उपरे राजरास्ता रे गरम भी प्रबल। आमे गोटिए ढाबा देखी बाम पार्श्वर गाड़ी अटकेइबाकू कहिलु। रास्ता लंबा थिला। रास्ता कढ़रे गछ सबु धाड़ी धाड़ी होई लागिथिला। बड़ बड़ कृष्णचूड़ा गछरे पेंथा पेंथा होई झुलुथुला लोहित रंगर फूल। मन मताणिया पवन रे दोहलुथिबा गछर पत्र। पुरुणा ढाबा बहु दिनरु अछि एठी। जेतेबेले माउसी घरु फेरु कि जाउथाउ रास्ता रे आम आखि को आकर्षण करि दिए एहार सुंदर कारुकार्य विशिष्ट कोठा। आज किंतु सुजोग मिलिछि ए ढाबारे खाइबा पई। बोधे अधिक भलरे चलीछि ढाबाटी। पाखकू लागिथिबा जागारे चलीछि आउ गोटिए कोठा तियारी काम। गेटी बाली इटा सबु थुआ होइछि। मूलिया कामरे मध्य लागी पड़िछंती। कारु ओल्हाई प्रियांशु कहले एइठी समस्ते खाइदेबा आउ 1.5 घंटारे पहुँचिबा। शेष ठिकଣା आसिबार शुणी मनटा काहे गोळे घांटी हेबाकू लागिला। ताहेले शेष देखा विदा देबाकू मध्य पड़िबो। ए रास्तार केबे शेष जदि न आसंता केते भलो हुंता। विगत 24 घंटा मु तांको पाखरे थिली। विगत वर्ष गुड़िकरे केते न मने पकेइछि तांकू। निजको केते धिक्का न करिछि। आउ आजि जेबे एते वर्ष परे देखा होइछि तांको हाथ धरी देबाकू इच्छा होइछि। हेले मो आडू आगुआ केमिति कहिबी। पूर्वरु मु तांको प्रत्याख्यान करि देइथिली। आउ जदि एबे से मते ना ना मु सही परिबिनी। अरे एठी बसी कौन भाबुछ हाथ आहुरी कष्ट देउछि कि चल खाइदेबा कहले प्रियांशु। मुंड हलेई चली जाइथिली भितरकू। ढाबा भितरे बसी खाई सारला परे अधिकरु अधिक समय बितेइबा पई प्रियांशु को कहली चल एई गछ तळे बसिबा टिके भल पवन देउछि। ड्राइवर भी खाई देइछि से टिके आराम करिनो तापरे जिबा नहले रास्ता रे गाड़ी चलेया बेले जदि सोई पड़िला तेबे अनर्थ होई जिवो। मुह तळकू करी हसीदेले एवं ड्राइवर को कहले परे टिके जिबा पई। आमे बसिलु गोटिए गछ तळे होइथिबा सिमेंटर बळ उपरे। चारिआडे नजर बुलेई आनिथिली मु। घर तियारी करुथिबा लोकमानंकर मध्य खाइबा छुट्टी होइथिला बोधे। खाउथुले समस्ते। सामनारे थिबा गछ तळे आउ किछि लोक बाइक आनी रखिले। दूररे आम भड़ा गाड़ी थिला। आउ देखिली चाहिथिले मते प्रियांशु। नजर मिसी जिबारु पाखकू टिके आसी मो चुटी रे फसी जाइथिबा से निर्जीव कुटा खंड को काढ़ी देले निज हातरे। मुह तळकू करी हसीदेली। भ्रुलता कुंचन करी अलग आड़कू चाहिले से। हसर सुंदर ध्वनि आमर ध्यान आकर्षण करिला। गोटिए कोणरे सुंदर सजेई होई बसिथिला झियटिए निज स्वामी सहित बोधे। हजी जाइथिले दुई जण तांको दुनिया रे। लागुथिला प्रेम चढ़ेई। दुई डेणा झाड़ी बहु दूररू उड़ी आसिछंती। बोधे स्वामी तार एई घर तियारी काम करे आउ झियटी ता घरणी होइथिबो। खाइबा पई खाद्य नेई आसिछि। देखिबाकू झियटी ओडियार नथिला। ताकू देखुथुलु आमे दुई जण एवं प्रियांशु कहले लागुछि से उत्तर पूर्वांचल किंतु एइठी केमिति। मु मध्य आश्चर्य होई कहूथुली हाँ एइठी केमिति पूरा ओडियाणी वेशभूषा। झियटी सिक्किम रो। आमे दुई जण चमकी पड़ी शब्द आसुथिबा दिगकू चाहिलु। जणे मध्य वयस्क लोक आम परी गछ तळे बसिथिले
କିଛି ଅନିଶ୍ଚିତ ଅସୁବିଧାରୁ ଆଗୁଆ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଯତ ହୋଇ ପ୍ରିୟାଂଶୁ କହିଲେ, ଆମେ ଆମ ଭିତରେ କଥା ହେଉଥିଲୁ। ଟିକେ ଅଲଗା ଲାଗିଲେ ବୋଲି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହସି କୋହଳ କରିବା ଢଙ୍ଗରେ କହିଲେ, ଆରେ ନା ନା କିଛି ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ କାମ ହେଉଛି ମୁଁ ତାର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର, ଆଉ ସେ ପିଲାଟି ମୋ ଅଧୀନରେ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରୁଛି। ସେ ଝିଅଟି ତାର ସ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ଜାଣିଛି ବୋଲି କହିଦେଲି। ମୋର ଜିଜ୍ଞାସା ପ୍ରକୃତି ଯୋଗୁଁ ପଚାରିଦେଲି କେମିତି। ପଚାରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ମନକୁ ଆସୁ ଆସୁ ଜିଭ କାମୁଡ଼ି ଦେଇ ଚୁପ୍ ରହିଗଲି। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, ହଁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି, ଭଲ ପିଲାଟା ସେ। ପ୍ରେମ ମାନେ ନା ସୀମା ସରହଦ, ପ୍ରେମ ବି ଦେଖିପାରେ ନା ଧନୀ ଗରିବର ଭେଦଭାବ। ସେ ଦେଖେ ମନ ପରି ମନଟିଏ, ଆଉ ଯେଉଁଠି ମିଳିଯାଏ ସେଇଠି ବସା ବାନ୍ଧେ। ପ୍ରେମର ଯାତ୍ରା ପଥରେ ପାହାଡ଼ ପରି ଦିଶୁଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଶୁଖିଲା ପତ୍ରଟିଏ ପରି ହଟାଇ ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ। ଏଇ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇ ଆପଣେଇ ନିଅନ୍ତି ବାହୁ ବନ୍ଧନର ଉଷ୍ଣତାକୁ। ପ୍ରେମର ନିଷ୍ଠାକୁ ଦେଖିବା ପରେ କେହି ଅଲଗା କରିବା କଥା ଚିନ୍ତା ବି କରିପାରନ୍ତିନି, ବରଂ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତି। ପୁଅଟି ଘର ଏଇଠି। ଚାଷ ଜମି 2 ଖଣ୍ଡ ଅଛି, ହେଲେ ଅଧିକ ପଇସା କମେଇବା ଆଶାରେ ମୂଲିଆ ହୋଇ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ସୁଦୂର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ସେଇଠି କୁଆଡ଼େ ଝିଅଟି ସହିତ ଦେଖା ହୋଇଥିଲା। ଝିଅଟି ସିକିମର, ହେଲେ ତା ବାପାର ବ୍ୟବସାୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ 2 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ବଢ଼ିଥିଲା ପ୍ରୀତିର ସ୍ରୋତ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ କାମ ଶିଖି ଫେରିଆସିଲା ପିଲାଟି। ହଠାତ୍ ଦିନେ ଷ୍ଟେସନକୁ ଫୋନ୍ କରି ଡାକିଲା ଝିଅଟି। ପୁଅଟି ଦେଖିଲା ଝିଅଟି ସବୁ ଛାଡ଼ି ତା ପ୍ରେମୀ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପଳେଇ ଆସିଛି। ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ରାଜି କରେଇ ପିଲାଟି ଝିଅକୁ ବାହା ହେଲା। ପ୍ରେମିକାରୁ ସ୍ତ୍ରୀର ଆସନରେ ବସେଇଲା। ଝିଅଟି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି, କାରଣ ତା ମନର ମଣିଷକୁ ସେ ପାଇପାରିଛି। ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନକୁ ପାଦରେ ଆଡ଼େଇ ଦେଇ ଝିଅଟି ପ୍ରେମକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଲା। ଅଳ୍ପକେ ରୋଜଗାର କରି ସୁଖରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଭଲ ବୋହୂ ହୋଇ ସବୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ପରମ୍ପରା, ରୀତିନୀତିକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଛି ଝିଅଟି। ପିଲାଟି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛି ବୋଲି ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ କହୁଥିଲେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ବାବୁ। ଝିଅଟିର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଶୁଣି ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଧନ ବଡ଼ ନୁହେଁ, ପ୍ରେମ ଭଲ ପାଇବା ବଡ଼। ସତରେ କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଝିଅଟି। ତାକୁ ଜଣେ ଅହେତୁକ ଅତ୍ୟଧିକ ଭଲ ପାଉଛି। ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ରାଜ୍ୟ, ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ଡେଇଁ ଚାଲି ଆସିଛି ପ୍ରେମ ପାଗଳି ସାଜି। ଏବେ ମୁଁ ପ୍ରେମର ପରିଭାଷା ବୁଝିପାରୁଛି। ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଧନ ସହିତ ଆଦର, ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ ଦରକାର। ଆଉ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଯେଉଁଟା ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ଆମେ 2 ଜଣ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଅନ୍ୟର ଶୁଣି କିଛି ସମୟ ଦୂରକୁ ଚାହିଁ ରହିଲୁ। କେବଳ ନୀରବତା ଏବଂ ଶୂନ୍ୟତା। ମନକୁ ବୁଝଉଥିଲି, ନିଜେ ତ ଚୋରାବାଲି ଉପରେ ଗୋଡ଼ ପକାଇ ଦେଇଛି। ସେ ମୋତେ ଭିତରକୁ ଧସେଇ ଚାଲିଛି। ବୃଥା ପ୍ରୟାସ କରି ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବି କାହିଁକି? ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନିଜେ ସେ ନିଃସଙ୍ଗ ନିରସ ରାସ୍ତା ଆପଣେଇ ନେଇଥିଲି। ମୋ ଜୀବନ ମରୁଭୂମିରେ ବାସ୍ତବ ହେଉ କିମ୍ବା ସ୍ୱପ୍ନରେ ପ୍ରିୟାଂଶୁ ମରୀଚିକା ସଦୃଶ। ମୁଁ ଦୂରରୁ ଦେଖିପାରିବି, ହେଲେ ପାଇପାରିବିନି। ଚାଲ ଯିବା କହି ସେହି ଗଛ ତଳେ ସବୁ ମନର ଅନାବିଳ ଅସୁମାରୀ ଆଶାକୁ ଥୋଇ ଦେଇ କହିଲି। ଉଠିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରିୟାଂଶୁ କହିଲେ, ତମେ ମୋତେ ଏବେ ପସନ୍ଦ କର? ଭଲରେ ଶୁଣିପାରିଲିନି ବୋଲି କି କାନକୁ ମୋର କିଛି ଅଲଗା ଶୁଭିଲା ବୋଲି ଆଉ ଥରେ ପଚାରିଲି। ଦୂର ଆକାଶକୁ ଥରେ ଚାହିଁ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶେଇ କହିଲେ, ଏବେ ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ତୁମ ହୃଦୟରେ ସେମିତି ଅନୁଭବ କରୁଛ କି ଯେମିତି 12 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲ? ଅଟକିଗଲି ସେଇଠି। ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ସେଦିନ ମୋ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଜବାବ ଦେବେ, ନା ତାଙ୍କ ମନରେ ଉଠିଥିବା ସେ ଦିନର ଝଡ଼କୁ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବାହାର କରିବେ? ସ୍ପନ୍ଦନ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ଦୋଷୀ ତ କେବଳ ମୁଁ। ନିଜକୁ କୌଣସି ଅପରାଧୀଠୁ କମ୍ ଲାଗୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିରୁପାୟ, ଉପାୟଶୂନ୍ୟ ମୁଁ। କିଛି ନ କହି ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଚାଲି ଯାଉଥିଲି। ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇ ଅଟକାଇ ଦେଲେ ସେ। ମୁହଁ ତଳକୁ ଥିଲା ମୋର। ଆଖିରେ ଲୁହ ଜକେଇ ଆସିଥିଲା। ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିଲି। ତାଙ୍କର ମୁହଁ ଦେଖି ଲାଗିଲା ଯେମିତି ବହୁତ ଦିନର ଚାପି ହୋଇଥିବା କଥା ବାହାର କରିବାକୁ ହୃଦୟ ଏବଂ ଓଠ ତତ୍ପର। ଭାଙ୍ଗିଥିବା ହୃଦୟକୁ ସେ ହିଁ ଯୋଡ଼ି ପାରିବ ଯିଏ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା। ହୃଦୟକୁ କ୍ଷତ ଦେଇଛ ମାନେ ମଲମ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ହିଁ ଲଗେଇବ। ଆଘାତ ଯେତେ ଗଭୀର ହୋଇଥିବ, ଉପଶମ ହେବାକୁ ସେତେ ଅଧିକା ସମୟ ନେବ କହିଲେ ଚାହିଁ ମୋତେ। ମୁଁ ଶୁଣୁଥାଏ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଥା କାନକୁ ଭେଦି ହୃଦୟରେ ବାଜୁଥାଏ। କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ବୁଝିପାରୁ ନଥିଲି ମୁଁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଥିଲି ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ। ଭୁଲ ତ ମୋର। ଥରେ ତୁମେ ମନା କରିଦେଲ, ହେଲେ ତୁମର ବି କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ମୋତେ ତୁମର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଜରୁରୀ ଥିଲା ସେତେବେଳେ।
ଭଲ ପାଉଥିଲି ବୋଲି କହିଥିଲି ସତ, କିନ୍ତୁ ବୁଝିନଥିଲି ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମର ପରିଭାଷା। ସମୟ ସହିତ ବୟସ ବି ବଢ଼ିସାରିଛି ଆମର, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବି ବିଳମ୍ବ ହୋଇନାହିଁ। ଆମେ ପଛ କଥା ସବୁ ପାଶୋରି ଯାଇ ପୁଣି ଥରେ ଦୁଇ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ପରି ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବନି କି? ତମେ ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଉକା ଦେବନି? ତମକୁ ଭୁଲିବାକୁ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି, ହେଲେ ଭୁଲି ପାରିଲିନି। ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ତୁମ ସହିତ ଦେଖା ମୋ ଜୀବନର ମରୁଭୂମିରେ ଶ୍ରାବଣର ବର୍ଷା କରେଇଦେଲା। ସବୁ ଅତୀତର ସ୍ମୃତି ପୁଣି ଥରେ ଓଦା ହୋଇ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୋଇଗଲା। ତୁମେ ଏବେ ବି ଯଦି ହୃଦୟରୁ ମୋର ଅଣ୍ଡାଳିବ, ତୁମକୁ ତୁମ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ମିଳିବେନି। ଆଖିର ଆଇନାରେ ତୁମକୁ ହିଁ ସଜେଇ ରଖିଛି କହୁଥିଲେ ପ୍ରିୟାଂଶୁ। ଆଖିରେ ଗଭୀର ଭଲ ପାଇବା ସାଉଁଟି। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲି, କିଛି କହିବି ପାରୁନଥିଲି। ଓଠ ମୋର ଥରି ଯାଉଥିଲା କିଛି କହିବା ପାଇଁ। ଲୁହ ଦୁଇଧାର ବୋହିଗଲା ଆଖିରୁ, ତଥାପି ପଲକ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ସ୍ୱପ୍ନର ସେଇ ମରୁପଥରେ ପ୍ରେମ ତୃଷ୍ଣାରେ ଆତୁର ହୋଇ ସ୍ନେହ ଭଲ ପାଇବାର ଆର୍ଦ୍ରତାର ସନ୍ଧାନରେ କିଞ୍ଚିତ କି ସ୍ୱଳ୍ପ ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରେମ ମହାସାଗର ମିଳିଯାଇଥିଲା ମୋତେ। କାନ ମୋର ଏମିତି କିଛି ଶୁଣିବ ବୋଲି କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ଭାବିନଥିଲା। ଅବାକ୍ ହୋଇ ସେମିତି ଚାହିଁ ରହିଥିଲି ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ। ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବିନି ତୁମକୁ ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତି। ମୋ ମନ କଥା କହିଦେଲି। ତୁମର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ସେଥିରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ହୃଦୟରେ ଚାପି ରଖିଥିବା କଥା ପ୍ରକାଶ କରି ମନଟା ଟିକେ ହାଲକା ଲାଗୁଛି। ହରେଇବାର ଦୁଃଖ ଅଳ୍ପକେ କମି ଏବେ ପାଇବାର ନୂତନ ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି। ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ କରୁ କିଛି କୁହନି ବୋଲି ମନା କରିଦେଲେ। କହିଲେ, ଏହି ପରିସ୍ଥିତିର ଫାଇଦା ଉଠାଇ କିଛି ଉତ୍ତର ମୁଁ ଆଶା କରୁନି। ତୁମ ଘରେ ତୁମେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଉତ୍ତର ଦେବ। ଯାହା ବି ଉତ୍ତର ଥାଉ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବି। ଚାଲ କହି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ କାର୍ ଖୋଲି ବସେଇଲେ। ଏବେ ବି ସେ ପଛ ସିଟ୍ରେ ମୋ ପାଖରେ ବସିଥିଲେ। ଫୁଲିଥିବା ହାତକୁ ମୋର ସେମିତି ଯତ୍ନର ସହିତ ଧରିଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଘରେ ମା ଆଉ ଆଈଙ୍କ ବ୍ୟସ୍ତତା ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା, ବରଂ ପ୍ରିୟାଂଶୁଙ୍କୁ ଦୁଆର ମୁହଁରୁ କୁଣିଆର ସମ୍ମାନ ଦେଇ ପାଛୋଟି ନେଲେ ସେ। ଗୋଟିଏ ରାତି ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ନଥିଲି। ସତରେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ଚିନ୍ତା ନଥିଲା ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ। ପ୍ରିୟାଂଶୁଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚା ସରିଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ମୋ ଉତୁରି ଯାଇଥିବା ମୁହଁରେ ପଡ଼ିଲା। ହାତ ଦେଖି ମୋର ଆଈ ତାର ପାକୁଆ ପାଟିରେ କହିଲା, ଅଳ୍ପକେ ବିପଦ ଟଳିଗଲା ଲୋ ଝିଅ। ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିଲେ ପ୍ରଭୁ ତୋତେ। ଏମାନେ ଜାଣିଲେ କେମିତି? ଫୋନ୍ ତ କରିନଥିଲି ମୁଁ। ମା'ଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଭ୍ରୂଲତା କୁଞ୍ଚନ କରି ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ମା କହିଲେ, ଆମେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲୁ। ସେପଟେ ଲୋପା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟାଂଶୁ ତୋ ସହିତ ଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଟିକେ ଦମ୍ଭ ଧରିଥିଲୁ। ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ତୁମେ ଦୁଇଜଣ ଭଲରେ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଉ ସକାଳୁ ପ୍ରିୟାଂଶୁ ଫୋନ୍ କରି ଲୋପାକୁ କହିଥିଲେ ତୁମେମାନେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଛ ବୋଲି। ଶୁଣି ତ ମୋ ଗୋଡ଼ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ତୁମେମାନେ ଭଲରେ ଆସୁଛ ଜାଣିଲା ପରେ ମନ ଏବଂ ହୃଦୟ ଟିକେ ସ୍ଥିର ହେଲା। ପ୍ରିୟାଂଶୁ ଘର ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟସ୍ତତାକୁ କମ୍ କରେଇ ଦେଇଥିଲେ ଫୋନ୍ କରି ଜାଣି ନିଜକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇସାରିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ରାତି ହଇରାଣ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରିୟାଂଶୁକୁ ରହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଲେ ମା। କହିଲେ, ରାତିରେ ଯାତ୍ରା କରିଲ ବୋଲି ହଇରାଣ ହେଲ। କାଲି ରାତି ପାହୁ ତମେ ଗାଡ଼ି ନେଇ ଚାଲିଯିବ। ପହଞ୍ଚି ନଥିଲ ବୋଲି ବହୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲି। ଏବେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲଣି, ଚାଲ ମନ୍ଦିରରେ ଭୋଗ ଦେଇ ଆସିବା। ସତରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିଲୁ, ଆଉ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନେବାକୁ ଯାଉଥିଲି ମୁଁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ମୋ ପାଇଁ ତ ଜରୁରୀ ଥିଲା। ନିଜର ତନୁମନକୁ ପବିତ୍ର କରି ମା, ମୁଁ ଏବଂ ପ୍ରିୟାଂଶୁ ବାହାରିଲୁ ମନ୍ଦିର। ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ପୂଜା କରେଇଲୁ। ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଥିବାରୁ ପ୍ରିୟାଂଶୁଙ୍କୁ ମା ସବୁ ଭଲରେ ବୁଲେଇ ଦେଖାଉଥିଲେ। ମନ୍ଦିରର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ, ଚିତ୍ରକଳା ମୋତେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମୁଗ୍ଧ କରୁଥିଲା। ଭଜନ ବୋଲା ହେଉଥିଲା। ଗୋଟିଏ ନର୍ତ୍ତକୀ ନୃତ୍ୟ ଭଙ୍ଗୀର ଛବି ଦେଖି ଅଟକିଗଲି ଏବଂ ସବୁ ଚିତ୍ରକୁ ଭଲରେ ଦେଖୁଥିଲି। ସେଇଠି ବସିଥିବା ପୂଜକଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ମନ୍ଦିରରେ ନର୍ତ୍ତକୀ ନୃତ୍ୟ ଭଙ୍ଗୀ ଛବି କାହିଁକି କରାଯାଏ? ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ପୂଜକ ନନା, ମନ୍ଦିରର ଶୋଭା ବର୍ଦ୍ଧନ ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରାକୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ କରିବାକୁ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କା ଯାଇଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ସେଇଥିରୁ ଗୋଟିଏ। କାହୁଁ କେତେ ଯୁଗରୁ ମନ୍ଦିରରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବାର ପ୍ରଥା ଥିଲା। ଏବେ ସେସବୁ ଉଠିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ତାର ଛାପ ଏଇ କାନ୍ଥରେ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଯାଇ ପାରୁଛି। ମାହାରୀ ନୃତ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ନୃତ୍ୟ କଳା। ଏହାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରୁ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ଓ ପୁରାତନ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଜଣାଯାଏ ଯେ ପୂର୍ବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେବଦାସୀ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଏହି ପ୍ରଥା ଅନୁସାରେ
ପିତା ମାତା ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପଣ କରୁଥିଲେ। ଏହି କନ୍ୟାମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା ନିମନ୍ତେ ଏମାନେ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ। ଏହି ଦେବଦାସୀମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ମାହାରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ମୋତେ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଦେବଦାସୀ ପ୍ରଥା ବିଷୟରେ। ସେଇଠି ପୂଜକଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ିଲି। ଦୂରରୁ ମୋତେ ବସିଥିବାର ଦେଖି ପ୍ରିୟାଂଶୁ ଏବଂ ମା ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ମାଙ୍କୁ ବସିବାକୁ ହାତ ଧରି କହିଲି, ତେଣେ ଡେରି ହେଉଛି ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ପାଇଁ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ମା। ପ୍ରିୟାଂଶୁ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ମା କହିଲେ, ପୁଅ, ତମେ ଦୁଇଜଣ ପରେ ଆସ। ମୁଁ ଯାଉଛି, ବହୁତ କାମ ଅଛି। ପାଖରେ ତ ଘର, ବେଶୀ ଡେରି କରିବନି, ତମେ ଦୁଇଜଣ ଚାଲି ଆସିବ କହି ଚାଲିଗଲା ମା। ପ୍ରିୟାଂଶୁ ପାଖରେ ମୋର ବସିଗଲେ। ପୂଜକଙ୍କୁ ପୁଣି ପଚାରିଲି, କ'ଣ ଥିଲା ଦେବଦାସୀ ପ୍ରଥାର ଇତିହାସ? ବିଶେଷ ଭାବେ ଏହି ମାହାରୀ ପରମ୍ପରା ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବଙ୍କ ରାଜୁତି ସମୟରେ ମାହାରୀମାନେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ। ମାହାରୀ ସେବା ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଯଥା ଭିତର ଗାଭଣୀ ଏବଂ ବାହାର ଗାଭଣୀ। ମାହାରୀମାନେ 9 ବର୍ଷ ବୟସରେ ହିଁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥାନ୍ତି। ମାହାରୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ମହାନାରୀ। ଏହି ନାରୀମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିତୋଷ ନିମନ୍ତେ ରାତ୍ର କାଳରେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଗାନ କରି ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପରମ୍ପରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ମଞ୍ଚରେ ପରିବେଷଣ କରିବାର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଥିଲା। କୁହାଯାଏ ପୂର୍ବ କାଳରେ ମଞ୍ଚରେ ମାହାରୀ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କଲା ସମୟରେ କଳାକାରମାନେ ଖୁବ୍ ନୀତି ନିୟମ ମାନି ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ। ଯେପରି ପରିବେଷଣ ପୂର୍ବରୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବେ, ପରିବେଷଣ କରିବା ସମୟରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ନାହିଁ, ପରିବେଷଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆରାଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୂଜା କରିବେ କହି ଠାକୁରଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ ପୂଜକ ଜଣକ। ପୂଜକଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଜାଣି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମନ୍ଦିରରୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ପ୍ରିୟାଂଶୁ କହିଲେ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟର ମୂଳଦୁଆ ଏହି ମାହାରୀ ନୃତ୍ୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶୀ ଏବଂ ମାହାରୀରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମାହାରୀ ନୃତ୍ୟକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ କରାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଅନେକ କଳାକାର ମଧ୍ୟ ମାହାରୀ ନୃତ୍ୟରେ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପରିଚିତ କରାଇ ପାରିଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି, ସତରେ? ଆରେ ବାଃ, ବହୁତ ଭଲ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଏବଂ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି। ଦୁଇଜଣ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଚାଲି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲୁ। ରାତି ବେଶୀ ହୋଇନଥିଲା, ଜନଗହଳି ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ମଟର ସାଇକେଲ ସବୁ ଚାଲୁଥିଲା। ହଠାତ୍ କାନ୍ଧରେ ମୋର ହାତ ରଖି ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ନେଇ ପଛକୁ ଗାଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଦିଗକୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ଏମିତି ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବାକୁ ଏମାନଙ୍କୁ କିଏ ଶିଖେଇଛି କେଜାଣି? ମୁଁ ସ୍ମିତ ହସି ଲାଜେଇ ତଳକୁ ଚାହିଁଲି। ମନରେ ଆସୁଥିଲା, ବହୁ ଯତ୍ନଶୀଳ ଆଜି ବି ସେ। କାହିଁ ଟିକିଏ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ ମୋ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାରରେ ତାଙ୍କର। ପଚାରିଲେ ପୁଣି ମୋତେ, କୌଣସି ଆଘାତ ଲାଗିଛି କି ନାହିଁ? ମନା କରିଲି ମୁଁ। ଘରର ଫାଟକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କହିଲି ତାଙ୍କୁ, ମୋର ଉତ୍ତର ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲ ନା? ଦେଖ, ଏବେ ମୁଁ ଛୁଟିରେ ଆସିଛି। ପହରଦିନ ସୁଦ୍ଧା ମୋତେ ଅଫିସରେ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେମିତି ହେଲେ। ଏବେ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲାଗୁନି ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ମଉକା ଦେଇପାରିବି ବୋଲି। ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ ସେ। ହସ ହସ ମୁହଁ ତାଙ୍କର ମଳିନ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା। କହିଲି, ଏବେ ଆଉ ବୟସ ନାହିଁ ମଉକା ନେଇ କିଛି ଦିନ ଗଡ଼େଇବା ପାଇଁ। ବହୁ ଦିନ ପରେ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଛି ପ୍ରେମର ଫଗୁଣ। ପାଖରେ ପାଇଛି ଋତୁରାଜ ବସନ୍ତକୁ। ଅତୀତରେ କରିଥିବା ଭୁଲ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବିନି ଆଉ ଥରେ। ଯଦି ପୁଣି ଦେଖା ନ ହୁଏ, ନା ନା, ଏବେଠୁ ତୁମକୁ ମୋ କାନିରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବି। ପାଣିର ସରୁ ଧାର ଆଖିରେ ତାଙ୍କର ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଥିଲା, ଓଠରେ ହସ ଖେଳି ଯାଉଥିଲା। ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ ପଚାରିଲି, ପ୍ରିୟାଂଶୁ, କାଲି ତମେ ମୋତେ ମନ୍ଦିରରେ ବାହା ହୋଇପାରିବ କି? ଖୁସିରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲେ ମୋତେ। ବହୁ ଦିନର କୋହ, ହସ ଏବଂ କାନ୍ଦ ହୋଇ ବାହାରି ଯାଉଥିଲା। ଆଉ ହଁ, ଚାକିରି ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି ପହରଦିନ। ସେଇଠି ସବୁ କାମ ସାରି ଆସିଲା ପରେ ଆଉ ବିଲକୁଲ ବି ଛାଡ଼ିବିନି ତୁମକୁ। ସତରେ କହୁଛି। ପଣତ କାନିରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବି। ହସି କହୁଥିଲି। ସେ ମଧ୍ୟ ଓଦା ଆଖିରେ ହସିଦେଲେ ଓ କହିଲେ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ତୁମ ନାକ ପୋଛ। ଦୁହେଁ ସବୁ ଭୁଲି ହସିବାକୁ ଲାଗିଥିଲୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହେଲୁ ବାହାରେ ଅଛୁ ବୋଲି। ହାତରେ ହାତ ଛନ୍ଦି ହୃଦୟରେ ତୃପ୍ତି ନେଇ ଘରକୁ ଗଲୁ। ଖାଇବା ପିଇବା ସରିବା ପରେ ମାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ କହିଲୁ। ପୂର୍ବରୁ ମା ମୋ ବିବାହ ପାଇଁ ବହୁ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ। ସେଇ କ୍ଷଣରେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବି ସେ ହଁ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ। ଆଉ ଆମେ ତ ରାତି ପାହିଲେ ବାହା ହେବୁ ବୋଲି କହିଥିଲୁ, ସେଥିରେ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନଥିଲା କାହାର।
आमर इच्छा को समस्ते सम्मति देले। संगे संगे ए खुशी खबर माउसी घर को एवं प्रियांशु घर को दियाहला। माउसी फोन ने कहू कहू कहीदेले आमे समस्ते तुम दुई जन को बाहा देबाकू आगुरु ही चाहूलु। एबे जानिपारिली माँ एवं माउसी मध्य हेउथिबा गुप्त आलाप कौन सबु थिला। तांको आखिर ठार एबे मते बुझा पड़ुथुला। अजाणतरे सेमाने कॉलेज दुई प्रेमी जुगल को जीवन साथी करने को चाहूले। सेथिपाई बोधे माउसी आम दुई जन को एकाठी आसवाक देले। जेतेबेले मनीष जन को प्राणपणे चाहे बोधे दुनियार समस्ते भगवान का इशारा हेउ किंबा नियति हो साहाय्य करने को हाथ बढ़ई थांती भाभी खुशी लगुला। भाग्यर संजोग बोधे याकू ही कहती। से दिन राति रे बिल्कुल भी निद हेउनथुला। राति पाहिले मंदिर रे बाहाघर खुशी खबर सुनी प्रियांशु बापा एवं माउसी मौसा दुई जन दुई भाई को धरी सकाळु आसी पहुँचिले। माउसी आसु आसु मो मथारे चुमी देइथिला। खुशी रे ता आखि ओदा होई जाइथिला। पुआ सन्यास ग्रहण करी देबार भय एवं चिंता प्रियांशु बापा को सबुबले चापग्रस्त करौथिला। आउ एबे विवाह कथा सुनी मो मुंड को आउंसी देउथिले। आउ कहिले प्रियांशुर माँ बंची खुशी रे नाची थांदा। प्रियांशु को बर बेसरे देखिबाकू आखिरे केते अपूर्ण आशा नहीं चिर निद्रारे सोई पड़िला। से दुख मते मध्य लागुथुला। सतरे जनक सहित केते जनक खुशी जड़ित होई रही थाए। एते जाक जमक नथिला मो बाहाघर आजिकाली परी। ना मु लेहेंगा पिंधिथिली ना मेकअप नहीं ना राजमहल परी मोर सजा होइथिला मोर बेदी। दुई फूल माଳ आउ सिंदूर थिला मोर विवाहर साजसज्जा। राजकुमारी परी देखा जाऊ नथिली किंतु मो स्वप्नर राजकुमार को लाजेई मो पाई हसुथिबार देखि पारुथिली। परिवार आशीर्वाद रे आम बाहाघर होईगला। प्रियांशुक नार सिंदूर आउ शंखा पिंधि बहुत सुंदर देखा जाउथुली मु। पूर्वरु धार्य जोगु मोर विवाह परर रीतिनीति को किछि दिन पाई स्थगित रखा जाइथिला। ता पर दिन मु मो कार्यस्थल को बाहरिली। आसीथिबा बेले मनरे दुख एवं हृदय रे अचिन्हा दरद थिला। आउ एबे मनरे खुशी आउ हृदय तो प्रियांशु को बिकी देइथिली। मु फेरिले केवल तुमर कही प्रियांशु को विदाय दे चली जाइथिली कार्यस्थल को। छुट्टी नेबार मिछ कारण सत होई जाइथिला। दुनिया को गोटे नूतन दृष्टिकोण रे देखुथिली मु। सबु किछि सुंदर लागुथिला मते। बोधे प्रेम मनीषर भावना आउ चिंताधारा को सरस सुंदर कर दिए। अतीतरे जेउ अपार्टमेंट मते एकुटिया पणर अनुभव करौथुला प्रति क्षण एबे सबुठी प्रियांशुक उपस्थिति अनुभव कराउछि। मरीचिकार ए भ्रम कुअरु जेते शीघ्र हेउ मु जीवाकू चाहूली। 2 मास परर कथा। सबु दिन पाई चाकिरी छाड़ी चली आसिली राजधानी रु। ट्रेन ओह्लैला बेलकू नुआ लागुथुला मातृभूमिर समीर। देहरे सिहरेई देउथुला शीतल पवन। सामनारे देखुथिली मो स्वामी प्रियांशु को हाथरे धरिथिले फूल तोड़ाटीए। दौड़ीगली तांको पाखकू। खुशी रे बाहु बंधन रे कोड़े नेले से मते। बहुत मने पकौथुली तुमको। एबे देखी आत्मा को शांति लगुछि। एबे चलो मो साथी रे आम घर को स्वागत करने बड़ बहुर समस्ते उत्कंठार सहित चाहि रहिचंती कहिले प्रियांशु। शांतिर एक स्रोत मो मन देह शिरा प्रशिरा को पुलकित अनुभव कराउथुला। अपेक्षार अंत हला। संपर्कर लहरी रे प्रेम जुआर आमर अतीतर सबु भट्टा को धोई देइथिला। रीतिनीति परंपरा रे जेमिति विवाहर अन्य विधि हेबा कथा सबु सुचारू रूपे संपादन हैला। वर्तमान भविष्यत ए जन्म ना बरं 7 जन्म पाई बांधी होईगलु आमे 2 जन सांग माने। प्रियांशु ओ प्राप्तिर बाहागर तो सरीगला। कहानीटी को एठी समाप्त करुछि। आपण मानकु कहानी केमिति लागिला मते निश्चय कमेंट करी जणेबे। आपण मानक कमेंट पढ़िबा द्वारा मते एते खुशी मिलुछि जे रिप्लाय स्वरूप धन्यवाद कहिबाटा कम पड़ी जिवो। एही बळी आपण मानक कमेंट द्वारा मते भल पाइबा दउथांतु जहा द्वारा मु आपण मानक पई आगकु सुंदर सुंदर कहानी लेखि परिबी। आउ हां सांग माने कहानी जदि आपण मानक हृदय को छुई पारथाय लाइक टे करिवे सांग मान सहित शेयर करिवे। आउ जदि मो चैनल नुआ अछन ताल सब्सक्राइब करि बेल आइकन दबे देबे। हिंदी स्टोरी चैनल नुआ कहानी अपलोड हो जाए। आपण माने विजिट करी कहानी सुनंतु। सब्सक्राइब करियो केबे भूलियोनी। रहउची जल्दी आसीबी आ गोटे नुआ कहानी सहित। नमस्कार। जय जगन्नाथ।